बंधु मैंने आजिर एही भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज आमे जानिबा कर्कट राशि पई सेप्टेम्बर मास 2024 टी किपरि रहिबो। कर्कट राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एप्रिल मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण भाबरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही सेप्टेम्बर 2024 रे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार विषय रे मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। सेप्टेम्बर मास आरंभ रे कर्कट राशि रे नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। तेबे ता पूर्वरु जदि आपण मानकर कर्कट राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो सबुठो प्रथमे जानिबा सेप्टेम्बर मास आरंभ रे कर्कट राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। तो बंधु माने राशि चक्रर चतुर्थ राशि हेउछि कर्कट राशि। तो सेप्टेम्बर मास आरंभ रे आपणकर द्वितीय भावरे अछंती सूर्य एवं बुध, तृतीय भावरे अछंती केतुंक सहित शुक्र, अष्टम भावरे अछंती शनि, नवम स्थान रे अछंती राहु, आपणकर एकादश भावरे अछंती देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर द्वादश भावरे अछंती मंगल। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा एही सेप्टेम्बर मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तो बंधु माने आपणकर कुंडली रे प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती चंद्रमा एवं चंद्रमा प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। सूर्य आपणकर द्वितीय भावरे अछंती, मंगल द्वादश भावरे अछंती एवं राहु नवम भावरे अछंती। तो बंधु माने पंचम भावर अधिपति द्वादश भावरे अवस्थान करिबा द्वारा आपनकु पाकस्थली जनित किछि हेल्थ इश्यूर सामना करिबाकु पड़ी पारे। पेट संबंधित किछि रोगर आपनकु सामना करिबाकु पड़ी पारे, कारण आपनकर पंचम भावटी पेट सहित जड़ित होइथाए एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल द्वादश भावरे अवस्थान करिसेंती। द्वादश भावटी होइथाए आपणकर दूर यात्रार भाव। तो एही मासरे जदि आपण केवाडे दूर यात्रा रे जाउछंती तो निज स्वास्थ्यर आपण विशेष ध्यान रखंतु। सूर्य मध्य आपणकर तृतीय भावरे प्रवेश करिवे, सेतेबेले आपणकर मुंडबिंधा जनित समस्या, केबे केबे आपणकर कॉन्फिडेंस कम होई जिबा, टायर्ड फील करिबा एभଳି किछि समस्या देखा देई पारे एवं विशेष करी 16 सेप्टेम्बर परे एसबु विशेष भावरे परिलक्षित हेबो। तो 16 सेप्टेम्बर परे आपण निजर स्वास्थ्यर विशेष ध्यान नियंतु। से भଳି किछि मेजर इश्यू नाही, किंतु एही भଳି छोट छोट किछि हेल्थ प्रॉब्लम आपणकर देखा देई पारे। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिबो एही सेप्टेम्बर 2024 मसियाटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती मंगल एवं मंगल आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। राहु एवं शनिंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तो एही मासरे आपण निजर पाठ पढ़ापढ़ी को नहीं बहुत किछि भाबिबाकु लागिबे। गुरुंकर दृष्टि आपणकर पाठ पढ़ार भाव उपरे रहुथिबा हेतु आपणक भितरे ज्ञानर वृद्धि हेबो, मात्र राहुंकर दृष्टि रहुथिबा हेतु आपण भ्रमरे पड़िबे एवं शनिकर दृष्टि आपणकर पंचम भावरे रहुथिबा हेतु पाठ पढ़ारे आपणकर किछि बाधा विघ्न मध्य आसी पारे। एही समय आपण अन्य कहा कथारे पड़ी कोनोसी भी भूल करंतु नाही। आपणकु जहा ठीक लागुची आपण ताहा ही करंतु।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ, ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ, ଫିଲିଂସ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଜର ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ, ନିଜର ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ 65ରୁ 70% ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବେ, ତ ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଇରିଟେସନ୍, ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଲାଭ ଦେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ବନାଇବେ ଗୁରୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ, କାରଣ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦୋଷ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ବିରାଜମାନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରାଇବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଡର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ MNC କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ, ବିଦେଶୀ ଗତିବିଧି ହୋଇପାରେ, ଦୂର ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ଅନ୍ନେସେସରି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଠିକ୍ ରହିବ, ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ସବୁକିଛି ଏହି ମାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ କ୍ରାಂ କ୍ରିಂ କ୍ରୌಂ ସହ ଭୌମାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଶ୍ରାಂ ଶ୍ରୀಂ ଶ୍ରୌಂ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରମସ୍ୟ ନମଃ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱର ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।